So very good morning to you all. I'm so sorry for the some technical issues was there. I'm so sorry for that. In this class, we are going to see 8086 addressing nodes, right? So a brief introduction regarding 8086. Why we are going to go for instructions means why we are going for addressing nodes is this. This is an introduction. Anybody, Danish fellow, can you read this slide? Danish fellow, please read this style on that slide. No, இது read பண்ணுங்க. Yes, ma'am. Yes. So, program is a sequence of commands used to tell a microcomputer what to do. Each command in a program is an instruction. Programs must always be coded in machine language before they can be executed by the microprocessor. A program written in machine language is often referred to as machine code. Machine code is encoded using zeros and ones. A single machine language instruction can take up one or more bytes of code. Okay, man. Thank you so much. So this is an introduction, right? So program you are going to write in a sequential manner. Commands you are going to tell to the microcomputer what it has to be done. நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு அதாவது மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக்ரோ சொன்னாதான் it will do the work. Okay, each command in program is an instruction. ஒரு program நம்ம சொன்னோம்னு சொன்னா அது each command is known as instruction, right? Then program must always be coded. நம்ம machine languageக்கு நம்மளோட assembly language machine language convert பண்ணி அதுக்கு சொன்னாதான் it will know and it will do its work. So that is called as machine code. Whatever program you are writing, it will be changed to machine code in zeros and ones. அது வந்து change பண்ணும். Okay, a single machine language instruction can take up to one or more bytes. மேபி ஃபோர் அதாவது பைட்னு சொன்னா 1 byte சொன்னா 8 bits. ஸோ ஒன்லி ஒன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து 8 bitsலேயே முடியல மாதிரி இருக்கலாம் இல்லாட்டா அதிகமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். தட் இஸ் வாட் தே ஆர் டெல்லிங் இன் திஸ். ஹூ இஸ் தட் ரோல் நம்பர் 10? இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ரீட் பண்ணுங்க. ரோல் நம்பர் 10 யாருங்க? I want everybody to interact. Kindly make it fast. ரோல் நம்பர் 10 யாரு உங்க பேர் சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லைட் படிங்க. Is there roll number 10 is there or not? What is that roll number 10 name? Dinesh Kumar. Yes, அவங்க இருக்காங்களா இங்க? Yes. Please அது ரீட் பண்ணுங்க. எஸ் நான் யாருமே இல்லையா? நெக்ஸ்ட் நம்பர் யாரு? தினேஷ்குமார் ஆக்சுவலா இப்ப இருக்கிறாங்க தானே இங்க மீட்டிங்ல? இல்ல மேம். தினேஷ்குமார் இல்லையா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்பர் ரீட் பண்ணுங்க. Who's that next? Yeah, in assembly language, Yes. instruction listed with alphanumeric symbols instead of with zeros and ones. Instruction can be divided into two parts: is opcode and operands. Opcode identify the operation that is to be performed. Each opcode is assigned a unique letter combination called a mnemonic. Mnemonic, yes. Operands describe the data that are to be processed as the microprocessor carried out. The operation specified by the opcode. Yes, thank you so much. See, assembly language அப்படின்னு சொன்னாக்கா each and every instructions it will be given to the what is that your microprocessor. Fine. So அது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா alphanumeric. Somebody is got I want to admit somebody. Wait, one second. No, one second. Please கொஞ்சம் சீக்கிரமா வாங்க. Okay. Okay. So how I'm going to tell the microprocessor is it is with alphanumeric symbols. Alphanumerical symbols சொன்னா alphabeticals இருக்கும், numericals இருக்கும், symbols இருக்கும். அந்த மாதிரி combined instructions I'm going to tell to the processor. நான் வந்து ப்ராசஸருக்கு சொல்லணும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. எப்படி சொல்வீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது பேர் தான் அட்ரஸிங் மோட். அது எப்படி சொல்வீங்கன்னு சொன்னா ஆல்பா நியூமெரிக்கல் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோ நம்ம சொல்லும் போது. ஓகே, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து 2 types டிவைட் பண்றாங்க. ஒன் இஸ் யுவர் ஆப்கோட், த அதர் ஒன் இஸ் யுவர் ஆப்பரண்ட். ஓகே, ஆப்கோட் இஸ் ஐடென்டிஃபை த ஆபரேஷன் தட் இஸ் டு பி பெர்ஃபார்ம். என்ன ஒர்க் பண்ணணும் தட் இஸ் ஐடென்டிஃபை பை யுவர் ஆப்கோட். என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், அடிஷனா, சப்ராக்ஷனா, மல்டிப்ளிகேஷனா இல்ல ஷிஃப்டிங்கா, all that is known as your opcode. I repeat, என்ன work பண்ணணும், identify the operation, that is known as your opcode. Each opcode is assigned a unique letter combination called a mnemonic. Mnemonic சொன்னா இப்ப நான் add சொன்னா add, subtract சொன்னா sub,
இல்லாட்டா what is it flag னா f அந்த மாதிரி opcode that is specified அது வந்து that you can't able to change அந்த manufacturer சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா அது சொன்னாதான் the 8086 can understand. Okay, so each opcode is assigned a unique letter. So நீங்க இப்ப add சொன்னாக்கா அந்த opcode மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். add subtract சொன்னா அது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். இப்ப நீங்க வேற எதுனா alphabetical sporting சொன்னா it will not exist, means you will not get correct answer. So operand describe the data that are to be processed as the microprocessor carried out the operation specified by the opcode. Operand சொன்னாக்கா எதை பண்ண போறீங்க, எதை work வைக்க பண்ண போறீங்க, that is known as your operand, right? If I am telling add two numbers, that two numbers is known as your operand. Understanding? I am going very fast. யாரனா ஒருத்தங்க சொல்லுங்க, I am going very fast. இது புரிஞ்சுச்சா? If you can't able to understand this, உங்களுக்கு program எழுத முடியாது. You cannot write the program. You have to write the program. You are having lab also for this particular subject. So if I'm going to be very fast, please stop me then and there and please tell me. I repeat, நான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போனேன்னு சொன்னா நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. புரியாட்டாலும் மேடம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, my name is this one, I could not understand அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். Understanding? I repeat, opcode இருக்கு, operand இருக்கு. opcodeன்னு சொன்னா என்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும். 8086 that is known as your opcode. operand ன்னு சொன்னா எதை ஒர்க் பண்ண வைக்க போறோம், what is that you're going to do, what is the data அப்படின்னு சொல்றது தான் operands. I hope you are understanding with this. See in this diagram if you're going to see, இது வந்து opcode, move அப்படின்னு சொல்றது opcode. இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா operand தான். Both ax and bx are operand. இதுல என்ன சொன்னா this is your destination, this is your source. Okay, left side தான் move ஆகுது. See here, see எப்பவுமே உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அதாவது உங்களோட டேட்டா லைக் திஸ் ஒன்லி இட் வில் கோ, இந்த மாதிரி தான் எப்பவுமே போகும். கமா போட்டிருக்காங்க பாருங்க, ஏஎக்ஸ் கமா பிஎக்ஸ் சொன்னா இங்க இருக்கிற டேட்டாவை இங்க ஷிஃப்ட் பண்றோம். தட் இஸ் நோன் அஸ் யுவர் டெஸ்டினேஷன். திஸ் இஸ் யுவர் சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன். இது ரெண்டுமே கம்பைன்ட் இஸ் நோன் அஸ் யுவர் ஆப்பரண்ட். இது பேருக்கு திஸ் இஸ் யுவர் ஆப்கோட். மூவ் அப்படின்னு சொன்னா இதுல என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாட் எவர் டேட்டா இதுல இருக்கோ அது வந்து இந்த ரெஜிஸ்டருக்கு போகும். ஏஎக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் அக்யூமுலேட்டர். So for example, the move instruction is one of the instruction in the data transfer group of 8086 instruction. இதுதான் உங்களுக்கு very easy and simple instruction. இது என்ன பண்ணுன்னு சொன்னா, if suppose இதுல வந்து எனக்கு வந்து 06 இருக்குன்னு சொன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறமா AX ல வந்து இந்த 06 வந்து அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கும். Understanding what I'm telling? இது actually this is your what is that instruction எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களோட instructions will be in this form only. move இருக்கு, ax, bx இருக்கு. ஓகே, bx அப்படிங்கிறது சோர்ஸ், டெஸ்டினேஷன் எது, அதாவது சோர்ஸ்னாக்கா எந்த இடத்துல இருந்து எந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்றீங்க. ஃபைன். டெஸ்டினேஷன் I am going to send my data to ax. clear? so எனக்கு bx ல 06 இருக்கு and ax ல எதுவுமே இல்ல இனிஷியலா. எக்ஸிகியூஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா AX ல 06 உங்களுக்கு இருக்கணும். then only this instruction has been taken place. So addressing mode, totally you are having 8 addressing modes. 8 addressing modes. மொத்தமா எத்தனை addressing mode இருக்கு 8086 ல சொன்னா. See, this is very important question. This is an 8 mark question. Explain the addressing modes of 8086. கட்டாயமா ஒரு question sure you will get. 8086 addressing mode is very very important. This is an 8 mark question. என்னென்ன modes of addressing இருக்குன்னு சொன்னா, first one is immediate addressing, register addressing, direct addressing, register indirect addressing, based addressing, indexed addressing, indexed based addressing, based indexed with displacement addressing. This is very simple. நீங்க understand மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. Immediate, register, direct, register. Okay, டைரக்டாவும் பண்ணலாம். These things we will see in detail. I repeat, மொத்தமா எத்தனை addressing modes இருக்கு 8086 லன்னு சொன்னா 8 addressing modes. Excuse me. Anybody can read or do I நான் உங்களுக்கு நேம் சொல்லட்டுமா இல்ல யாரானா படிக்கிறீங்களா? roll number 15 is there? roll number 15 இப்படி இல்லடா next number. roll number 15 யாருங்க? Danush is here. You all can able to listen me, hear me? Okay, Danush, roll number 15 யாரு? அவங்க இல்லடா நெக்ஸ்ட் நம்பர் யார் படிக்க சொல்லுங்க. Somebody use it. Don't waste time. No.
ஏற்கனவே ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. மேம் நானே படிக்கிறேன். ஓகே ப்ளீஸ். An addressing node is the method of specifying an operand. The 8086 addressing modes categorize into three types: register addressing, immediate addressing, memory addressing. ஓகே தேங்க் யூ so much. ஸோ மொத்தமா அந்த 8 இருக்கு இல்ல, 8 அட்ரஸிங் மோட்ஸை 3 கம்பைன் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெஜிஸ்டர் வச்சு நீங்க அட்ரஸ் பண்ணீங்கன்னா அது ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் மோட். இமீடியட்டா நீங்க அட்ரஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இமீடியட் அட்ரஸிங் மோட். மெமரியை வச்சு நீங்க அட்ரஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா மெமரி அட்ரஸிங். ஒன்லி தி கம்பைன் பண்றாங்க ரெஜிஸ்டர், இமீடியட் அண்ட் மெமரி அட்ரஸிங். ஓகே, ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் மோட் மீன்ஸ் இன் திஸ் அட்ரஸிங் மோட் த ஆப்பரண்ட் இஸ் மேட் பை ரெஜிஸ்டர். 16 பிட் ரெஜிஸ்டர் இருக்கும். அது எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா AX, BX, CX, DX, SI வந்து இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர். இதுவும் இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர். இது வந்து ஸ்டாக் பாயிண்டர். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் பேஸ் பாயிண்டர். ஐ ரிப்பீட், இது வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து ஒன் செகண்ட் நோ. See, up till this one is your register. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர். இது வந்து இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர். இது ரெண்டுமே இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர். இது வந்து ஸ்டாக் பாயிண்டர். இது வந்து your பேஸ் பாயிண்டர். ஓகே, if suppose நான் வந்து ரெஜிஸ்டர் வந்து 8 பிட்ல ஸ்பெசிஃபை பண்றேன்னு சொன்னா AH, BH அந்த ரெஜிஸ்டரை வந்து 2 டிவைட் பண்ணிடணும். இது வந்து ஹையர் பிட், இது வந்து லோவர் பிட். எல் போட்டுருக்கு பாருங்க. So this is your higher bit and this is your lower bit for both. For all the 4 register நீங்க ரெண்டா டிவைட் பண்ண முடியும். Then segment register நீங்க சொன்னா CS, DS, ES இதெல்லாம் ரெஜிஸ்டரோட பேரு. Okay, there is an execution. Sorry, there is an exception. CS cannot be a destination. நீங்க எப்போ நீங்க this is very important, an important one more question also. எந்த செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டரை நீங்க டெஸ்டினேஷன் ரெஜிஸ்டரா யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னா அது வந்து CS, கோட் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர். அந்த ரெஜிஸ்டரை நீங்க டெஸ்டினேஷன் ரெஜிஸ்டரா யூஸ் பண்ண முடியாது. ஐ ரிப்பீட், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு கேட்கலாம். நீங்க இன்டர்வியூ போனீங்களா அப்ப கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம். எந்த ரெஜிஸ்டர் வந்து யூ கான்ட் ஏபிள் டு யூஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் ரெஜிஸ்டர்னா CS வந்து உங்களால டெஸ்டினேஷன் ரெஜிஸ்டரா யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, for register addressing mode there is no need to compute the effective address. effective address ன்னு சொன்னா எந்த ரெஸ்பெக்டிவ் அட்ரஸ் லொகேஷன்ல உங்களோட டேட்டா இருக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது. ஓகே, so the operand is a register. The operand is in a register and to get the operand there is no memory access involved. நீங்க மெமரியே சொல்லவே வேணாம். See, if I am going to tell move AX, BX ன்னு சொன்னா whatever present in BX it will go to AX. Fine. அதே மாதிரி move AX, SI ன்னு சொன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ல என்ன இருக்கோ அது வந்து இங்க வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும். If suppose I am going to have இந்த ரெஜிஸ்டர்ல நான் வந்து 4 வச்சிருக்கிறேன், 04 if I am going to have in this one. Okay, இது வந்து என்ன பண்ணுன்னு சொன்னா இது கூட ஆட் ஆகும். add AX ன்னு சொன்னா whatever present in this one it will be added. Okay, fine. ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களோட வேல்யூ வந்து இங்க அந்த அக்யூமுலேட்டர்ல இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ்? நெக்ஸ்ட் வந்து மூவ் DS. இப்போ வந்து வாட் எவர் அக்யூமுலேட்டர்ல இருக்குது, அக்யூமுலேட்டர் இருக்க வேல்யூவை நீங்க வந்து வேற ஒரு லொகேஷன்ல ஸ்டோர் பண்றீங்க. ஓகே, சோ டைரக்டா ரெஜிஸ்டர்ஸ் மட்டும் தான் இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. 00H, 00L, 2040 அப்படின்னு மெமரி லொகேஷன்ஸ் இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணல. சோ தட் இஸ் நோன் as ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் மோட். ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் மோட்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரெஜிஸ்டர் வில் டேக் பார்ட். ரெஜிஸ்டர்ஸ் மட்டும் இன்வால்வ் ஆகி ஒரு அட்ரஸிங் மோட் நடக்குதுன்னு சொன்னா அது பேரு ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் மோட். ஐ ரிப்பீட், ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் மோடுன்னு சொன்னா ரெஜிஸ்டர்ஸ் மட்டுமே இன்வால்வ் ஆயிட்டு உங்களுக்கு வந்து அட்ரஸ் பண்ணும். தட் இஸ் நோன் as ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் மோட். சி, உங்களோட ஆப்கோட் இங்க இருக்கு, ஆப்பரண்ட் இங்க இருக்கு, டைரக்டா உங்களோட ரெஜிஸ்டர்ல போயிடும். ஃபைன், டைரக்ட்லி இட் வில் கோ தேர். இங்க என்ன இருக்கோ டைரக்டா ரெஜிஸ்டர்ல உங்களோட வேல்யூ, அதாவது டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆயிடும். Okay, so there is some rules. You may not specify CS as a destination operand. CS வந்து நீங்க டெஸ்டினேஷன்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ண கூடாது. அப்படி நீங்க பண்ணீங்கன்னா that is wrong. Okay, only one of the operand can be a segment register. You can't move data from one segment register to another segment by single move. நீங்க வந்து just இது பாருங்க, move DS, CX சொல்ல முடியாது. That is very wrong. See, this is very important in writing a program. நீங்க program எழுதும் போது this is very important. டைரக்டா நீங்க செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டரை யூஸ் பண்ண முடியாது. நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அக்யூமுலேட்டர்ல போட்டுட்டு அந்த அக்யூமுலேட்டர்ல இருந்து இன்னொரு டேட்டா, இன்னொரு லொகேஷனுக்கு you are going to send. Understanding this, I am going very fast. Can you tell me anyone? Unmute and speak please. Danish fellow, நீங்க சொல்லுங்க. ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கா இல்ல you can understand? கொஞ்சம் Okay,
எனிபடி உங்களுக்கு என்ன புரியலன்னு சொன்னா கைண்ட்லி நீங்க உங்களோட அன்மியூட் பண்ணிட்டு மேடம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ எனக்கு புரியலன்னு நீங்க சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு. வை பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஏர் ப்ராக்டிக்கல் பேப்பர். உங்களுக்கு லேப் இதுல இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுத தெரியலனா தென் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட். ஸோ ஐ ரிப்பீட், ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் மோட்ல எந்த ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னா சிஎஸ் டெஸ்டினேஷன் ரெஜிஸ்டரா வைக்க கூடாது. ரைட்? தென் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னா டைரக்டா சிஎஸ் டிஎஸ். சி இஃப் யூ கோயிங் டு சி மூவ் சிஎஸ் டிஎஸ் இப்படி இருக்குன்னு சொன்னா இங்க இருக்கிறது இங்க போகணும் ஆக்சுவலா. ஆனா டிஎஸும் சிஎஸும் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா தட் இஸ் ராங். செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் டைரக்ட்லி யூ ஷுட் நாட் யூஸ். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர். செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஷுட் நாட் பி யூஸ்ட் டைரக்ட்லி. இப்ப நீங்க இந்த செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து இந்த அக்யூமுலேட்டருக்கு போட்டுட்டு அந்த அக்யூமுலேட்டர்ல இருந்து இந்த டிஎஸ்க்கு போடணும். So if suppose நான் வந்து DS ல இருந்து CS க்கு 05 or 01 நான் சென்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா first I am sending to the accumulator. அப்புறம் accumulatorல இருக்கிறத நான் வந்து data segmentக்கு சென்ட் பண்ணணும். Okay. So you should never use a segment register as data segment to hold arbitrary values. They should not contain segment address. அதே மாதிரி செக்மெண்ட் அட்ரஸையும் நீங்க வந்து சொல்லக்கூடாது. இங்க மெமரி லொகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் அட்ரஸ் வந்து சொல்லிருப்பாங்க. இந்த அட்ரஸ் வந்து இந்த அட்ரஸ் வந்து what is that code segmentக்கு இந்த address to this address is your data segment. So those address you should not use. Hope you are understanding this. I repeat, register addressing mode in sonna you are going to use only the registers specified. Clear? Then you should not use any segment register directly. You should use like this, in this manner only you should go. Next is your immediate addressing mode. Immediate addressing mode, the operand is stored as a part of instruction. Operand is சொன்னா data or the address. Okay, இது operand சொன்னா எந்த இடத்துல எனக்கு வந்து operations நடக்குது, that is known as your operand. Okay, the immediate operand which is stored along the instruction resides in the code segment, not in the data segment. So data segmentல தான் உங்களோட operand வந்து immediate operand வந்து இருக்கும், ஆனா data segmentல இருக்காது. This addressing mode is also fast to execute an instruction because operand is ready with the instruction. Operand is ready with the instruction, so yeah, your instruction will execute very fast. Next is your memory addressing mode. What is it? I'll give some example in the end. So இப்போ வந்து என்ன சொன்னா இப்போ ஒன் செகண்ட். ஸோ இங்கே பாருங்க, இப்போ மூவ் AX கமா இப்போ நான் இங்க வேல்யூ ஒன்று கொடுக்குறேன். I suppose I'm going to say I'm going to tell a 0. I'm sorry, my handwriting is not okay. If suppose I'm going to go for 004, that is known as your immediate addressing mode. Immediate addressing சொன்னா இங்க என்ன அட்ரஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதுல இருக்க டேட்டா வந்து உங்க அக்யூமுலேட்டருக்கு போயிடும். That is known as your immediate addressing mode. See, immediate addressing mode means whatever address you are specifying, move AX, 0005 சொன்னீங்கன்னா 0005ல என்ன டேட்டா இருக்கோ அது வந்து உங்க அக்யூமுலேட்டருக்கு போயிடும். That is known as your immediate addressing. So next is your memory addressing. To reference an opcode in memory, the 8086 must calculate physical address. Okay, PA சொன்னா physical address, EA சொன்னா effective address, SBA சொன்னா segment based address. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது, then only you will understand. Okay, of the operand and then initiate a read or write operation of this storage location. இப்போ எதுக்கு நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்னு சொன்னா என்னோட மெமரி லொகேஷன் வந்து ரொம்ப வாஸ்ட். எந்த இடத்துல எனக்கு ப்ரோக்ராம் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு I don't know it. Okay, so I'm specifying it from exactly where I'm executing the program. Just like that, நான் இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் என்ன ட்ரை பண்ணிட்டு நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னு சொன்னா அது எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, எப்படி நீங்க ரிட்ரீவ் பண்ணுவீங்க, எப்படி நீங்க ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுவீங்க? So that is not possible if you're not going to give a perfect address, if you're not going to give a correct address, right? So that this addressing is very very important. Fine. So 8086 microprocessor is provided the group of addressing modes as memory operand. மெமரியிலயும் நீங்க வச்சு operand வச்சு நீங்க அட்ரஸ் பண்றீங்க, மெமரியை யூஸ் பண்ணி addressing mode இருக்குன்னு சொன்னா that is known as your memory addressing mode. So SBA identifies the starting location of the segment in memory and EA represents the offset of the operand from the beginning of this segment of memory. Which set of data, which set of location you are going to use for addressing and the location this will tell. So என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னா see segment base plus index plus displacement.
PA சொன்னா பிசிக்கல் அட்ரஸ். இது வந்து செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ல என்ன அட்ரஸ் இருக்கு, அப்புறமா பேஸ் ரெஜிஸ்டர்ல என்ன அட்ரஸ் இருக்கு, இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ல என்ன அட்ரஸ் இருக்கு, பிளஸ் யுவர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இது வந்து டோட்டலா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட வாட் இஸ் தட், யூ கேன் ஏபிள் டு டெல் ஸ்ட்ரக்சர், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படிதான் உங்களுக்கு இருக்கு. So this is your base. இப்போ நீங்க பேஸ் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா BX and BP எழுதணும். இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா SI BI எழுதணும். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொன்னா என்ன பிட் வேல்யூவோ அது மட்டும் தான் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். if you're going to what is that, if you're going to solve some examples, நீங்க examples பார்த்தனா உங்களுக்கு புரியும். you just try to understand this. So forms, different forms இருக்கு. மொத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து 8 அட்ரஸிங் மோட்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்குன்னு சொன்னா அது டைரக்ட் அட்ரஸிங் மோட் இருக்கு, ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸ், இன்டைரக்ட் அட்ரஸிங் மோட், பேஸ்ட் அட்ரஸிங் மோட், இண்டெக்ஸ் அட்ரஸிங் மோட், பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ் அட்ரஸிங் மோட், பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வித் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அட்ரஸிங் மோட். டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். 8086ல மொத்தமா 8 அட்ரஸிங் மோட் இருக்கு. எந்த மாதிரிங்கிறது குரூப் பண்ணாங்க இல்ல 3. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரெஜிஸ்டர் மோட்ல பண்ணலாம், இமிடியேட் மோட்ல பண்ணலாம், அப்புறம் மெமரி மோட்ல பண்ணலாம். ஓகே, அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கு அது வந்து குரூப்பிங். ஓகே, இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ். எந்தெந்த ஃபார்ம்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைரக்ட், செகண்ட் ஒன் இஸ் யுவர் ரெஜிஸ்டர், தேர்ட் ஒன் இஸ் பேஸ்ட். பேஸ் அட்ரஸிங் சொன்னா இங்க வந்து பேஸ் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்றாங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ரெஜிஸ்டர் இன்டைரக்ட்னு சொன்னா நம்ம ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்றோம். பேஸ் பேஸ் அட்ரஸிங் சொன்னா பேஸ் அட்ரஸ், பேஸ் செக்மெண்ட் இருக்குல்ல, பேஸ் that you are using. again index addressing சொன்னா இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இங்க யூஸ் பண்ணணும். பேஸ் இண்டெக்ஸ் சொன்னா இது ரெண்டுமே கம்பைண்டா யூஸ் பண்றது பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ் அட்ரஸிங். பேஸ் இண்டெக்ஸ் அட்ரஸிங் வித் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொன்னா நான் வந்து I am going to tell some other location. நான் ஒரு 10 ஆட் பண்ணுங்க, ஒரு 20 ஆட் பண்ணி லொகேஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்கன்னு சொன்னா அது வந்து பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ் அட்ரஸிங் வித் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு you will get an idea how it is working. It'll take 2 minutes, but if you're going to see this video, no, you'll understand how addressing modes are happening. I hope somewhat you have understood. இமீடியட் சொன்னாக்கா உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல இருக்கும், அதுதான் ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகுது. இன்டைரக்ட் சொன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அட்ரஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆப்கோட் போகணும். டைரக்ட் சொன்னாக்கா இட் வில் கோ டைரக்ட்லி. ஓகே, so direct addressing mode is similar to immediate addressing mode in that information is encoded directly in the instruction. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல டைரக்டா உங்களுக்கு இருக்கு. However, in this case the instruction opcode is followed by an effective address instead of data. See, in this one move AL into DS. இப்போ move the content of the memory location with offset 2000. இந்த கண்டென்ட்ல என்ன இருக்கோ அது வந்து AL க்கு போகணும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? மூவ் AL, DS அப்படிங்கிறது டேட்டா செக்மெண்ட். டேட்டா செக்மெண்ட்ல எந்த இடத்துல உங்களுக்கு கண்டென்ட் இருக்குன்னு சொன்னா 2000. ஓகே, இன் திஸ் லொகேஷன் ஐ அம் ஹேவிங் ஒன் டேட்டா, அது வந்து எனக்கு இப்ப AL ல வரணும். கிளியர்? சோ திஸ் இஸ் மை இமீடியட் அட்ரஸிங் மோட். இமீடியட் அட்ரஸிங் மோடுன்னு சொன்னா என்னோட அட்ரஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருப்பாங்க, எங்கன்னு சொன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருக்கும்.
Okay, in the instruction only I am specifying my operand. அது பேர் தான் immediate addressing mode. This is very important. Okay, இந்த மாதிரி numbers specify பண்ணியிருந்தாலே அது வந்து immediate addressing mode, immediate operand. I repeat, move AL, DS 2000H. Okay, move the content of the memory location with offset 2000 அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து டேட்டா செக்மெண்ட்ல 2000 அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன டேட்டா இருக்கோ அது வந்து எனக்கு இப்ப AL ல மூவ் ஆகணும். ஓகே, ஆர் மூவ் AL, 2000H. 2000H ன்னு சொன்னா அது வந்து DS ரெஜிஸ்டர்ல தான் இருக்கு. So whatever content present in 2000H will be moved into your accumulator or A register lower bitல ஸ்டோர் ஆகணும். இப்ப L ன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணாங்கன்னா அது வந்து ஒரு 8 bit ரெஜிஸ்டர். I repeat, L ன்னு சொன்னா அது வந்து ஒரு 8 bit. It is an 8 bit register. Next is your move AL DS 8088H அப்படின்னு சொன்னா move the content. இந்த இடத்துல என்ன content இருக்கோ whatever present in your 8088 will be moved to the AL register. That is the meaning of this one. Okay, அதே மாதிரி தான் DS 1234H சொன்னாக்கா store the value of DL register to memory location with or offset. See, this is different. இங்க whatever present in your DL அப்படின்னு சொன்னா இதுல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூவை நான் 1 2 3 4 லொகேஷன்ல சேவ் பண்றேன். ஓகே, இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா see in this one if you're going to see 2000ல என்ன வேல்யூ இருக்கு, if suppose 4 இருக்குன்னு சொன்னா அந்த வேல்யூ வந்து AL ல சேவ் ஆயிடும். ஓகே, so no doubt with that. Okay, so this இதுலயும் சொன்னா இதுலயுமே உங்களுக்கு 8088H ல if suppose எனக்கு வந்து 88 இருக்குன்னு சொன்னா அந்த 88 வந்து lower bitல ஸ்டோர் ஆகும். கிளியர்? இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பாருங்க, move DS அவங்களே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்க எந்த அட்ரஸ்ல 1 2 3 4 அப்படிங்கிறது ஒரு அட்ரஸ், இட் இஸ் H. இது வந்து டேட்டா செக்மெண்ட்ல ஒரு அட்ரஸ்ல எனக்கு ஒரு வேல்யூ போடணும். எந்த வேல்யூ போடணும் சொன்னா DL. ஓகே, DL அப்படின்னா லோவர் பிட். என்னோட D ரெஜிஸ்டர்ல லோவர் பிட்ல இருக்கிற டேட்டாவை எனக்கு இந்த லொகேஷன்ல நான் மூவ் பண்றேன். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ்? You people can understand this? Any doubt? You people can understand this? Any doubt? Can you please tell me? I'm stopping here. No, ma'am. புரியலையா? ஓகே, யார் புரியலன்னு சொன்னாங்க? ஒன் செகண்ட். யார் புரியல உங்களுக்கு சொல்லுங்க. Who is that somebody told no? தனுஷா, உங்களுக்கு புரியலையா? என்ன எக்ஸாக்ட்லி புரியல உங்களுக்கு? ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் புரிஞ்சுச்சா? ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் புரிஞ்சுச்சா?